وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ، صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ ترک میڈیا نے بتایا ملاقات میں علاقائی امن اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کی جانب سے مسلسل حمایت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ استنبول کے ترک صدارتی محل میں وزیر اعظم اور ترک صدر کی وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستانی وفد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شامل ہیں۔ اور امن پسند ہے، ہمارا پہلا انتخاب بھی امن ہے۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پشاور میں جامعات کے طلباء سے خطاب، کہا 6 اور 7 مئی کو بھارت کے جن ہوائی اڈوں سے طیارے اڑے تھے ہم نے ان کو تباہ کیا۔ قزاق اسکول بس حملے میں زخمی مزید 2 طالبات شہید، شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ شہید طالبہ کی تعداد 8 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خزان میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنال ہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ اے پی ایس خزدار کے معصوم شہداء کی یاد میں تعزیتی تقریب، شہر بھر کے اسکولوں کے بچوں کی شرکت، شہداء کے لیے دعائیں اور یکجہتی کے پیغامات۔ بچوں نے شمعیں روشن کر کے ننھے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلوچستان پولیس کے دستے کی شہداء کی سلامی۔ تقریب میں مختلف سیاسی، انتظامیہ اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ دشمن کے بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت۔ ریاست سے دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ قوم شہداء کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف متحد رہے گی، شرکاء کا عزم۔ اسلامی تعاون تنظیم نے خزان میں اسکول بس پر حملے کی مذمت کر دی۔ حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ او آئی سی اعلامیہ کے مطابق سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ بیان میں کہا معصوم طلبہ کو نشانہ بنانا ناقابل معافی جرم ہے۔ دہشت گردی کی ہر شکل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 9 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے دوران 4 بھارتی اسپانسرڈ خارجی مارے گئے۔ ٹانک میں آپریشن کے دوران 2 خوارج ہلاک۔ خیبر کے علاقے باغ میں بھارتی تربیت یافتہ 3 دہشت گردوں کو مارا گیا۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ فورسز کا بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ہمارا فرض ہے معاشی میدان میں آپریشن بنیان مرصوص کو کامیاب بنائے۔ ہمارے ترقی کے خواب بڑے لیکن ٹیکسوں کی ادائیگی کم ترین ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 10.5% سے بڑھا کر 16 یا 18% پر لے جانا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کا ہر شہری اپنی آمدن پر ٹیکس ادا کرے۔ ٹیکس ادا کرنے والے ٹیکس چوروں کے خلاف چوکیدار کا کردار ادا کریں۔ اضافی بجلی کو نئی معیشت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ۔ 2000 میگا واٹ بجلی اب ڈیجیٹل کرنسی پیدا کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اضافی بجلی بٹ کوائن مائننگ اور مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز کے لیے مختص ہوگی۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ڈیٹا فلوز کے لیے پاکستان بہترین جغرافیائی مقام ہے۔ سی او پاکستان کرپٹو کونسل بلال ثاقب نے کہا بجلی فراہمی سے سرمایہ کاری اور بٹ کوائن سے زر مبادلہ لانے میں مدد ملے گی۔ ریگولیشن، شفافیت، عالمی تعاون سے پاکستان گلوبل کرپٹو اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بن سکتا ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے اضافی بجلی کو معاشی طاقت میں بدلنے کا یہ منصوبہ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں سے تباہی، آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 101 زخمی ہوئے۔ محکمہ پنجاب ایمرجنسی سروسز نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش سے حادثات میں اموات پر افسوس کا اظہار، کہا
पंजाब हुकूमत दुख की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ है, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। कहा, जियालों से अपील करता हूँ आगे आएं और इमदादी सरगर्मियों में किरदार अदा करें। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और भारतीय फौज की नाकामी पर तनकीद। भारतीय माहिरीन शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन सुहाने ने फिर भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। भारत की बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। भारत लड़ाई के लिए तैयार नहीं था तो इसे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय एयर मार्शल से पूछा तो कहा, जंग में नुकसान तो होता है। पहलगाम वाक़े पर सवालात उठाने वाले 18 सिख फौजी गिरफ्तार, कोर्ट मार्शल का फैसला। भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक ने मजीद बताया, सिख फौजियों पर इल्जाम है कि उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार किया और पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार के बयानिए पर सवालिया निशान लगाने वाली पोस्टें की। अपनी पोस्टों में लिखा, पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद पाकिस्तान को हदफ बनाना था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। कामरान टिसोरी का कहना था, कौम शहदा की मकरूज है, शहादतों को जाया नहीं होने देंगे। भारत की लड़ाई सिर्फ पाक फौज से नहीं पूरी कौम से है। पाकिस्तानी मीडिया ने सच बोलकर भारतीय मीडिया को बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, अफसरान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। वफाकी वजीर दाखिला का आंधी और बारिश में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, गम की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। शदीद गर्मी में कराची में पानी और बिजली का बहरान। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ कोरंगी, चक्रागोट और नासिर जंग के करीब एहतजाज। लोड शेडिंग के मारे लियाकताबाद नंबर 10 के मकीन भी घरों से निकल आए। सखी हसन में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहरा। शहरी पंपिंग स्टेशन पर जमा हो गए। सखर के नूर हसन को डाकुओं ने अगवा कर लिया। 50 लाख तावान तलब। नूर हसन सालेहपट से सखर जाते हुए लापता हो गया था। शिकारपुर की कौमी शाहराह पर पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 4 फरार। पुलिस का कहना है, डाकू वारदात के लिए खड़े थे, एहलकारों को देखकर फायरिंग कर दी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों में 38 अफराद शहीद हो गए। नसीरात कैंप पर बमबारी से रेस्क्यू ऑपरेशन के डायरेक्टर अशरफ अबोनार अहलिया समेत शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब फ्रांसिस्का अल्बेनीज़ का कहना है, यह हमला फलस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है। गजा में एक और मासूम बच्चा भूख से सिसक कर दम तोड़ गया। 70,000 बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। डॉक्टरों के मुताबिक गजा के बच्चे मजीद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू, इतना जुल्म करने के बाद तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तेल अबीब में इस्राइली वजीर आजम के खिलाफ मुजाहरा करने वालों का सवाल। इस्राइली यरगमालियों के अहले खाना फट पड़े। कहा, नेतन्याहू ने हमारे प्यारों समेत लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में डाल दी। सदर ट्रंप जंग बंदी कराने में मदद करें। मुजाहिरीन ने गजा में शहीद बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी। ईद कुर्बान करीब, मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। शहर शहर जानवरों की खरीदारी, मनपसंद जानवरों की तलाश। कहीं बैल की डिमांड तो कहीं दुम्बे की तलाश। स्वात में बारिशों और यालाबारी से बागात मुतासर। इस साल पैदावार में कमी का खदशा। बारिशों और यालाबारी से आलू बुखारा और खुबानी के दरख्तों को नुकसान पहुंचा। जैसा काम वैसा इनाम। बेहतरीन एशियन एथलीट का एजाज अरशद नदीम के नाम।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने कोरिया में इजलास के बाद अवार्ड से नवाजा। इजलास में चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही, सदर एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही, सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड शाहजहान और अरशद के कोच सलमान बख्ती मौजूद थे। अरशद ने पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान के लिए इनफरादी गोल्ड मेडल जीता था। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए आर्जी तौर पर नए बॉलिंग और बैटिंग कोच मुकर्रर। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले नोफ्के को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी दे दी गई। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। असद महमूद को असिस्टेंट कोच के ओहदे से हटा दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दीगर अरकान कल पहुंचेंगे। पाक बांग्लादेश 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 28 मई को खेला जाएगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का फैंस के लिए पैगाम। सोशल मीडिया पर किंग्स के खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ वीडियो शेयर करके लिखा, टूर्नामेंट का अख्ताम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अपनी टीम के हर फर्द की मेहनत पर बेहद फख्र महसूस करता हूँ। तमाम फैंस की सपोर्ट का शुक्रिया, खास तौर पर उन शहरों की आवाम का जहां मैचेस में ट्रैफिक बंदिश के मसाइल पैदा आए। वार्नर ने सिक्योरिटी एहलकारों को सराहते हुए लिखा, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कराची किंग्स के साथ मेरा सफर यादगार रहा।